असंख्येय कल्याण गुणायां पद्मवालयां भगवतीं श्रियं देवीं ज्ञानवाहिनीं निरवध्यां देवदेवदिव्यमहिषीर्षसाम्यकारुण्य माधुर्यगाम्भीर्य औदार्य चातुर्यस्थैर्य धैर्य शौर्यपरा सोहदिन विविध विचित्र अनंताश्चर्य नित्य निरवध्य निरतिशय सुगंध निरतिशयम सुखस्पर्श राजा हरे शत्रुनायास्तु मंगलम् रामचंद्र भगवान की ओम अग्निवर्चो विहने स्वस्तु भजन्दें प्राणास्तनुवन्तु स्मेरेवा हरिहरिहरध्वा परिवाहिनस्वामृहस्पतिर्मेवाप्पां महिषस्तर्वगतम् मित्रशङ्करुणः शन्ना भवद्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शर्मार्षक्रमः स्थिरयङ्गैस्तस्वभावं तत्सनात् प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योनाख्यकर्माङ्गभूतम् शङ्कुस्थापनाख्यकर्माणि निर्विघ्नता प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेन स्थैर्या धैर्या विजया अभया आयुः आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष మనస్సులో ఉన్న సంకల్పాన్ని భగవంతునికి సీతా లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత రామచంద్ర భగవానునికి ప్రార్థన చేయండి. తదః పాత్ర సాధనం కరిష్యే షన్నో దేవీరమిష్టాయ ఆపో భవంతు వేదయే నయ్యోర్హసితావందరాః ఓం శ్రీం శ్రీరూపిణ్యే నమః అర్ఘ్యర్ఘ్యలంకరణాయ విద్రులగాయ పాద్యరూపిణ్యే నమః ఇది పాద్యం సరస్వతీ అమృతరూపిణ్యే ఆత్మనియాత్మన్యే నమః ఇత్యాదిమన్యం మృణాని స్నాన్యాత్మనే నమః స్నాన్యం సంతే సుఖరూపిణ్యే అష్టాక్షర్యా సప్తవారమంత్ర్యా सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुनरेकाक्षं समाख्याभ्यन्तरस्वतिः पुनरेकाक्ष पुनरेकाक्ष पुनरेकाक्षान्तराय उद्वंशे आर्यामार्त्यकृपानिधिः विश्वक्षेणं च धर्माहं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं गर्जने हस्तं विश्वक्षेणं तमाश्रये ॐ समुदीनान्यमे त्वरितावरन्ते स विश्वक्षेणान्नयन्ति आत्मान्नयन्तियन्तमयं विष्णः स विश्वक्षेणाभिपशिराहवे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ॐ शिवः विश्वक्षेणमादाह्यामि ॐ भूर्भुवस्सुवः सबरिवाराय सिंहे विश्वक्षेणाय नमः प्रणामः स्वागता प्रतिमा स्थापना धूमकीकरणमुद्रा प्रवर्षा शिरसे स्वाहा शिखायै वसन कवचाय नेत्राभ्यां मौजर अस्त्राय वड समर्पयामि मुखे आगमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि आभोष्टामयो भुवस्थान ऊर्जदुधातन योगच्युतमोरदस्तस्य भाजयते हनः औषधेरिवमा नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि मूर्धानं दिवारतिं पृथिव्यामईश्वराय जातमग्निं
तदिगुं सम्राजमतिजनानामासनापात्रं जनयन्त देवाः समर्पयामि अथ मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि मानोहितं श्रीजातवेदोगामस्वं गुरुरञ्जयते अभिप्रलग्नहारैन्द्रिया मावैवादया ज्योतिष्पक्षेण भगवान् की समर्पयामि विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् नित्यपुष्टाङ्गरीषणी ईश्वरेकं सर्वभूतानां भक्वये हरिद्रानुर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिकरिमलद्रव्याणि समर्पयामि लीलाजनं सन्दर्शयामि सत्यावर्तनामचुरावर्तनामन्तावर्तनामसदेव प्रियराम संगर्षण प्रियराम प्रसिन्न प्रियराम अयोध्या प्रियराम कृष्ण प्रियराम वर्च प्रियराम अटुल प्रियराम अनंत प्रियता द्वयम सौंदर्यस्तु संगर्षण सौंदर्यस्तु 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 दुःखदस्तु वरोदेव वासुदेव सुदुःखदे संगर्षण सुद्धयस्तु प्रसिन्न शंकुस्थापनाख्यकर्मणि पुण्याहवाचनमाराधन कर्मणः सुस्ति भवन्तो स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति श्रीरवीन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरादिशयमेः स्वस्ति न शान्तिः साधनास्थानर्वान् गृहीत्वा गर्भोपविन्यस्य साक्षतवर्गपात्रं गर्ग वामपार्श्वे विन्यस्य ओमिति प्रणवेन कुम्भमत्ताप्य शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐशान्यां बहिर्देश अरिष्ट निर्गुणमस्तु आज्ञेयां युत्पापं तत्प्रवेदमस्तु सर्वसम्पदस्तु सर्वशोभनमस्तु अपरिमित हिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः एवं विशेषण विष्टायामस्यां शोभातीतौ शंकुस्थापनाख्यकर्मणि कौतुक देवताराधनं करिष्ये इति संकल्प्याः पंचोपनिषन्मन्त्रै अभिमन्त्र्यामि स्वामिति शरणन्यासं कुर्यात् शिखानि वज्रकवचरन्नेत्राग्रमौकरास्त्रायपट पद्मन्त्रां पादयोपाद्यं मुखे आचमनीयम् औपचारिकस्नानं स्नानानन्तरं सिद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमोदितार्थमक्षराणि समर्पयामि मूर्धानं दिवारथं पृथिव्या वैश्वानरमुदायादमग्नं कविं सम्राजमञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॐ नमो भगवते अनन्ताय तगस्रधीरधार सुगन्धक्षीरमुदारणवशालिने शेषभोगपर्यङ्काय गरुडवाहनाय नमः पीतमाधरे संकर्षण प्रत्यम्न निरताय धीरधवराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम रामकृष्ण वरप्रद नमोऽस्तुते असुर दैत्य यक्षराक्षर भूत पिशाच सिद्ध जोगिनी ढाकिनी ब्रह्मराक्षर विनायक पूतना रेवती स्कंद पुरोगमग्रह नक्षत्रां संशय चक्रिया भद्रेण लक्ष्मी गुरु सर्व मुख्य प्रहरणायुध बाहु जय जय विजय विजयानंद पराजिता प्रतिहर सहस्र नेत्र प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल विश्वरूप मधुसूदन महापुरुष नारायणार्थं नमोस्तुते भूमिति धत्वा
एकदैवयजमानायुक्तेजादधातु मानानुगन्धे जातवे भोगामस्वम्बरजञ्जगत अभिप्रदग्नागहि श्रियामा परिपादया देवजा रामचन्द्र भगवान की पवन सुत हनुमान की पवित्रं सदात्यावहिरणयेन ब्रह्म विलोभय भूतं ब्रह्मणीमहे इन्द्रस्वनीते सहलापुनाथ सोमस्वस्यापुनादुना जातवेदामोदयन्त्यापुनाथ निराधुरे सुवादितमिता भगः संभागं चित्रमेमहे ॐ तदाः ॐ भूमदासिक्ते नमः गुरुमुखामगालाग्नये नमः बृहस्पतिः ध्रुवन्धरिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् यतां ध्रुवम् रामचंद्र भगवान की कृपां सस्समिन्धते कृष्णार्यत्पारमं पदम् ॐ ध्रुवं दे राजावरणो ध्रुवं देवा बृहस्पतिः ध्रुवं धरिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ सहस्रधीर्घा पुरुषः सहस्रपाद सभूमिं विश्वदा वृत्वा ॐ ध्रुवं दे राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं धरिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् शङ्कुस्थापन मुहूर्तस्य मुहूर्तस्तु बुधवार नक्षत्र मुहूर्त लग्न होरात्रे कारणवां सत्वादधांसा त्रिंशां सत्रिंशतं सकारां निरन्तरमनुकूलाः सुस्ति सर्वे ग्रहाः शुभयन्ते राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः సేకరించి ఆ కలశంలో నిక్షిప్తం చేసి కలశాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. తర్వాత పుణ్య తీర్థాలతో కూడినటువంటి కలశం రాజావరణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ధరింద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం సంతోషదే మధునక్తమతోదదే మధుమత్వార్తిమధుమ్రజః నెయ్యితో కూడినటువంటి కలశాన్ని స్థాపిస్తున్నారు. ఓం ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి అపోహిష్టామయోపువస్థానూర్జేదాదన మయేరణ యుజక్షసే యోగశుభతమోరసస్తస్య భాజేతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోయక్షయాయ బింబతాపోజమయతా జనః నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం హరరే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్త్వగుం రాజన్ పారయామసి. ఓం యా పలినీర్యా అబలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పినేః బృహస్పత్యాస్సంతి దేవా అద్భుత్ సంభూతః పృథివ్యైరసా ఆచ
विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्। राम जय जय राम ॐ श्रीराम जय राम राजा रामचंद्र भगवान की जय। करुण जूपु माओ रामा कल्याण रामा कोपमा पैन नीकु कोरन्न रामा మరువమురాని భజనలు నిరతము మధురమురా రామాని నామము కళ్యాణ రామ కోపమామా పైన నీకు కోదండ బాబల కదలాడే నీ కమనీయ రూపము కరుణజోకుమావో రామ కళ్యాణ రామ కోపమామా పైన నీకు కోదండ రామ రామా ఒకటే వరము ఈ జీవాత్మకు ముక్తి మార్గము కోపమామా పైన నీకు కోదండ రామ జయ రామ జానకి రామ జయ జయ రామ జానకి రామ ఓ రామ ఓంకార రామ దయగల రామ దశరథ రామ 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 పరందామ రామ 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 భాగ్యనగరంలో ఆశ్రమం భాగ్యవంతులం మనం మనం భాగ్యనగరంలో ఆశ్రమం భాగ్యవంతులం మనం మనం ఎంతటి వారే లేడన్నావు నీ శక్తికి వందనమయ్యా ఓ రామదూత జయము జయము ఆంజనేయ జయము నీకు అప్రమేయ నీకు వందనాలయో వీరాంజనేయ జయము జయము ఆంజనేయ జయము నీకు అప్రమేయ స్వామిని చూడరండయా వీరాంజనేయ ఆలాయదేశుకొండయా వీరాంజనేయ ఉంది నీ గుడికి రావాలని ఉంది శివశంకర పరమేశ్వర నందీశ్వర నీలకందర రామస్వామి పూజకస్తారా పుణ్యముంటది నీకు ప్రతిరోజు పూస్తారా పువ్వులారా మా స్వామి పూజకస్తారా పుణ్యముంటది నీకు ప్రతిరోజు పూస్తారా జయ భక్తమలకు హనుమానికి రాజా రామచంద్ర భగవానికి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ రాముడు చూడ
చక్కని దేవుడు రాముడన్న మా రాముడు చూడ చక్కని దేవుడు చూడ చక్కని దేవుడు రమ్యమైన రాముడు చూడ చక్కని దేవుడు రమ్యమైన రాముడు రాముడమ్మ రాముడు రాముడమ్మ రాముడు రాముడమ్మ రాముడు పాదమెత్తి తాకెను బండరాతి తునకను తాళమెక్కి తాకెను బండరాతి తునకను పాల వంటి రాముడు రమ్యమైన దేవుడు రాముడమ్మ రాముడు రమ్యమైన దేవుడు రాముడమ్మ రాముడు స్వాహా 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 ఓం భూ స్వాహాగ్నయం స్వాహా వాయురం ఓం స్వాహా సూర్యాయ ఓం భర్గ స్వాహా ప్రజాపతయ ఇదమర్దహన్మగ్స్తాహన్మదహన్మగ్స్తాః సరస్వతన్మగ్స్తాః దేవేన సమిత ప్రాసావే ఆనందయధా సంకల్పిత లక్ష్మణ భగవానికి పవన సుత హనుమానికి ఓం పూర్ణాహరిరప్యమభ్యర్చ సుదిగణపం నిక్షిప్య సమిద్దర్భాన్ తత్ర నిక్షిప్య ఆద్యేనాభిఘాత్య శ్రీ విష్ణవే పరమాత్మనరిద ఓం పూర్ణాహృతిముత్తమాన్ జుహాతి వం వై పూర్ణాహృతిః త్వమేవాప్నోతి అధోనిజం వై పూర్ణాహృతిస్మాన్ దేవమజురాన్ హిమిత్వాన్ యోత్యస్వదుహురానమేన భూరిష్టాందేన ముక్తిం నిలేమ శుక్రాయ భానవే భరత్వగుమ్మదింగాగ్నిజసుబోధం ఓం సుదందులేన సంభూర్య బ్రహ్మణా బ్రహ్మత్యావం గవదాయవం పరిధే గావనిష్టవారినాదర్శనార్థమాగతాన్ సర్వాన్ భక్తాన్ పురాక్షరేత్ నమస్తే గార్హమత్యాజ నమస్తే దక్షిణాగ్నిరే నమాహ్వనిజాజ మహావేత్తే నమో నమః కాండత్వజాపపాత్యాజ గర్భ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గరూపాజ నిత్యేషాయ నమో నమః శతపూర్వేశాం శతాపరేషామని మనకి ఒక 100 సంవత్సరాలు తరిస్తాయని చెప్తారు. అంటే మనం తరించడానికే మనకి జన్మ ఇస్తే జన్మ ప్రభృతి అంటే పుట్టినప్పటి నుండి మనం పోయే వరకు నిరంతరము అవిచ్ఛిన్న తైలధారవతు అని మనము నూనెని పైనుండి పోస్తే ఎలానైతే అవిచ్ఛిన్నంగా పడుతుందో అలా పుట్టినప్పటి నుండి పోయే వరకు భగవంతుని నామాన్ని చేస్తే కానీ మోక్షం మనకి రాదు. కానీ దేవాలయ నిర్మాణంలో పాల్గొన్న దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిష్టలో మనం ఏ రూపకంగా మనం ఆ ప్రతిష్టలో మనం సహకరించిన స్థలాన్ని మనము ఆలయ నిర్మాణానికి మనం కైంకర్యం చేసిన 100 తరాలు తరిస్తాయని చెప్తారు. అంటే అది ఒక గొప్ప పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే మనకి ఇటువంటి అదృష్టం మనకి లభిస్తుంది. అటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని మనం ఈ రోజున అందరం కలిసి ఈ భూపూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం. భగవంతుని అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప ఇటువంటి కార్యక్రమాలకి మనం రాలేం. వచ్చినా మనకి పుట్టిన తర్వాత ఏయో చేస్తూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి వయసు పెరిగే కొలది. పుట్టిన నుండి తింటూనే ఉన్నాం. కానీ మళ్ళీ ఉదయం పలహారం తింటూనే ఉన్నాం, మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తూనే ఉంటాం, రాత్రి టిఫిన్ చేస్తూనే ఉంటాం, అన్నీ చేస్తాం, మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుంది అనమాట. దీనికి అంతు లేదనమాట. ది అన్లిమిట్ ద స్కై అని ఆకాశానికి అంతు ఎలా అవుతే లేదో మానవుడికి
ఇవన్నీ అంతు లేదు. దానికే మహర్షులు, గురువులు, ఆచార్యులందరూ కూడా మనకు ఉపదేశించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మార్గం హరినామ సంకీర్తన, హరినామ స్మరణ. భగవంతుడు ఒక నామం చేస్తూ నీ పని చేస్తూ ముందుకు సాగు అని మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ నామాన్ని మనం ఈరోజు జరిగినటువంటి కార్యక్రమం చూస్తే అది ఏంటో ఏం జరుగుతుందో అది మనకు తెలియకుండానే స్వామివారు చేపిస్తూ ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది మాకు. 2010లో మా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాళేశ్వరంలో మేము ప్రాణహిత నది పుష్కరాల సమయంలో అక్కడ 12 రోజులు పుష్కరాలతో మనం ప్రతి ప్రాణహిత నది పుష్కరాలకి మనం అక్కడ యజ్ఞాలు చేస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు వచ్చి మా చిటిమల శ్రీనివాస్ గారు దంపతులు, మన ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు, మరి ఆ రోజు మీరు రావాలి ఇక్కడికి, ప్రతి సంవత్సరం మీరు ధనుర్మాసంలో మౌనంలో ఉంటారు కదా, ఆ మౌనం ఇక్కడే కండ్లకోయలో ఉండేటువంటి ఇందన్న ద్రాక్ష తోటలో మీరు ఈ సంవత్సరం మౌనం ఉంటే బాగుంటుందని వారు అడిగారు అన్నమాట. అడిగితే ప్రతి సంవత్సరం పీఠంలో ఉంటాం కదా ఆయన, మరి ఇక్కడ ఉండడానికి కుదురుతుందో అంటే లేదు ఇక్కడ ఉండాలి, ఇది ఆశ్రమం కోసం మనకి స్థలాన్ని ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ స్థలంలో మీ తప్పు ఆ మౌనాన్ని ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేస్తే బాగుంటుందని మా చిట్టుమల్ల ఆయన రికమెండ్ చేశారన్నమాట. ఇందన్న అడగరు, ఊరికే ఒకసారి అలా అంటారన్నమాట. ఆయన మాట్లాడరు, వెనకొని పని చేపిస్తుంటారు, చిట్టుమల్లని ముందు తోస్తుంటారు, ఆయన అన్నిట్లో ఉంటారు, మాట్లాడతారు. మరి అట్లా చిట్టుమల శ్రీనివాస్ గారు అంటే సరే మంచిదనైనా అని చెప్పి నేరుగా అక్కడి నుంచి పీఠానికి వెళ్ళకండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అన్నమాట. నేరుగా వచ్చి ఇక్కడ అంతా చూస్తే పాములు, తేళ్ళు భయంకరంగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటాం అని చెప్పి మన వాళ్ళు అంటే, అది పాములు తేళ్ళు ఉంటేనే మనకు మంచిది, మన మీద ఈ రోజులు ఎవరుంటే ఎవరు దుష్టశక్తులు కూడా రావు అనే ఒక స్టోరీ గుర్తొచ్చిందనమాట. కైలాసంలో మనకి ఆది దంపతులు ఎవరు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు అనమాట. కైలాసంలో ఉండే కాంబినేషన్ చూడండి ఒకసారి. పరమేశ్వరుడు యొక్క వాహనం ఏంటి? నంది వాహనం. అమ్మవారి యొక్క వాహనం ఏంటి? సింహవాహనం. అంటే మరి ఇద్దరు పడుతుందా? పడదు. మరి అలాగే వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి ఎవరు? గణపతి. ఆయన వాహనం ఏంటి? ఎలక వాహనం. చిన్న అబ్బాయి వాహనం ఏంటి? నెమలి వాహనం. ఆయన సర్పం అన్నమాట. మరి సర్పానికి నెమలికి, మరి సర్పానికి ఎలకి పడుతుందా? పడదన్నమాట. అయినా అదే వసుదేవ కుటుంబం అంటే ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి స్వరూపుడు అంతా సమానంగా ఉంటుంది, సమంగా ఉండాలి, మనం అంతా ఒకటే అని అక్కడ విరోధం అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. అలా మాకు అది అనిపించింది అనమాట. ఓహో ఇందుకోసం తీసుకొచ్చావనైనా సరే నీ ఇష్టం అని చెప్పి 2012లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వ్యవస్థని, అక్కడ ఉండే విశ్వరూపాంజనేయ స్వామి, ఇక్కడ ధ్యాన మందిరం, ఇక్కడ యజ్ఞశాల వీరు మన చిటిమల శ్రీనివాస్ దంపతులు మరి వారి పార్ట్నర్ వారు కూడా ఈ యజ్ఞశాల నిర్మాణం చేశారు వారే. ఇక్కడ ఏం చేసినా పేర్లు అవి ఉండవు, ఎక్కడ పేర్లు చెప్పుకోవడాలు ఉండవు అన్నమాట. అదొక సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి, మనకు వేదంలో చెప్పిన మాట రహస్యమైన మాట, ఎవరు తెలియని మాట తెలిసిన మాట, ఓపెన్ సీక్రెట్ అంటారన్నమాట. అంత ఓపెన్గా ఉంటుంది కానీ అర్థం కాదు, తెలియదు అనమాట, మర్చిపోతాం. నిష్కామ కర్మయోగంలో ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడే నాకు ఇష్టడు. మనమందరం కూడా రాముల వారంటే ఇష్టం, ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఇష్టం, అందరూ దేవుళ్ళు అంటే ఇష్టం. కానీ ఆ దేవుడికి ఎవరంటే ఇష్టం అని భగవద్గీతలో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఎవరైతే కుడి చేయి ఏం చేస్తుందో ఎడం చేయి తెలియకుండా, ఎడం చేయి ఏం చేస్తుందో కుడి చేయి తెలియకుండా చేసే సాధన, చేసే ధ్యానం నిష్కామ కర్మ ద్వారా వాడంటేనే నాకు ఇష్టం అంటాడు పరమాత్మ. ఏం పని చేస్తున్నా నేను చేయట్లేదు, ఇది నువ్వు చేపిస్తున్నావు, ఇదం నమమ, ఇది నీదే, ఈ వస్తువు నీదే, నాకు ఇచ్చావు, మళ్ళీ నీకే ఇస్తున్నాను అనే సాధన. ఇవన్నీ సాధన అన్నమాట.
ఇది అర్థం కాని విషయం. ఒక మాటకు చెప్పాలంటే అర్థం కాదు కూడా. అంటే అర్థం అవుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇదేనా మా తెలుసులేండి అనిపిస్తుంది మనందరికీ. కానీ దాంట్లో వెళితే అది ఎంత ఉందో లోతు మనకు తెలియదు. అలాగే సర్వం పరమేశ్వరార్పణమస్తు, కృష్ణార్పణమస్తు. ఏం చేస్తున్నా పరమేశ్వరుడికి అర్పితం చేసేటువంటి ఈ 3 సాధనలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం మెల్లిమెల్లిగా మనం అనుకున్న గమ్యం చేరుతాం అని మా పెద్దలు, మా అమ్మ, మా నాయన, మా తాతగారు, మా గురువులు, మా ఆచార్యులు, మా పెద్దజేరి స్వామివారు ఇవన్నీ కూడా మాకు ఉపదేశం చేసినటువంటి ఆచారాలు. ఇదంతా మాదేం కాదు, మేమేం చేయట్లేదు. మీద గొప్పగా అనుకోవద్దు మా గురించి. ఏంటంటే ఏదో చేయాలి అని ఆచార్యులు ఇచ్చిన మార్గం ద్వారా మేము వెళుతూ ఉన్నాం. ఇది నేను చేస్తున్నాను, ఈ స్వామీజీ లేకపోతే ఇదేం కాదు, ఇవన్నీ నా స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నాయని మేము అనుకుంటే అది స్టాప్. ఆయన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా సరే. ఇది నేను చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు మాత్రం అది వెంటనే ఫుల్ స్టాప్, కామా పెట్టాడు, ఫుల్ స్టాప్ పెడతాడు. కాబట్టి మనం చేయట్లేదు. భగవంతుడు ఆచార కృప ద్వారా మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాడు. కాబట్టి మనం నడవడమే పని, కానీ వెనక్కి చూసే పనే లేదు. ముందుకు వెళుతూనే ఉంటాం, ఆయన చేపిస్తూనే ఉంటాడు. మీ విజయవాడలో ఒక్కరిగా మరి హైదరాబాద్ దేవస్థానం, తాళబంద దేవస్థానానికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కరికి వచ్చాం. ఇగో మీ ఒక్కరంటే ఇగో మా తోడు ఇది అనమాట. మా గురువులు ఇచ్చినటువంటి తోడు ఈ దండం పట్టుకొని ఒకరు వస్తే, మరి ఇంతమంది మాకు అందరూ కూడా స్నేహితులు ఎలా అయిపోయారు? మీరందరూ మాకు స్నేహితులే కదా. నేను ఎవరు అన్నారు, ఎవరు పెద్దవారు ఎవరు అన్నారు అంటే ఎంత చాలామంది లక్షల శిష్యులు ఉన్నారు బాబు. ఆ మాట బాకు, మాకు శిష్యులైన మేమే అందరికి శిష్యులు. మాకందరూ స్నేహితులు, మాకంతా బంధువులు, ఆత్మబంధువులు, కానీ శిష్యులు మాత్రం మాకు లేరు. మనందరికీ గురువు ఆంజనేయ స్వామి వారు. అలా గురువు అనేటువంటి పదానికి చాలా శక్తి ఉంటుంది. అది మనం అనుకోకూడదు. అది అర్హత ఉండేటువంటి వాడు నిష్కామ కర్మయోగి, చిరంజీవి, భవిష్యత్ బ్రహ్మనే నమః. ఆయనే హనుమంతుడు, ఆయనే ఏకాదశి రుద్రుడు, శివుడే ఈ రూపంలో వచ్చాడు అని మనకి సూపురాణం చెప్తుందనమాట. మరి ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ఒక అద్భుతం కార్యక్రమం ఏంటంటే రామదర్బార్ ప్రతిష్ఠ చేయడానికి కావలసినటువంటి ఆ వ్యవస్థని మేము చెప్పాం. విజయవాడలో ఆంజనేయ స్వామి యొక్క నిర్మాణం పూర్తి అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రారంభం చేస్తాం. ఇంకా సమయం ఇక్కడ ఉండి అనుష్ఠానాలు చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం ఉండడానికి మాకు వీలవుతుంది అంటే తప్పకుండా అలా అని చెప్పి మే 6వ తేదీ నుండి 13వ తేదీ వరకు అక్కడ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మా ఆస్థాన పండితులు రామకృష్ణాచార్యులు వారు ముహూర్తం పెట్టారు. వారు ముహూర్తం పెట్టే అమోఘమైనటువంటి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మేము అనేక మంది, మీకు తెలుసో తెలీదో, ఈ యజ్ఞాలు, వేగాలు, ప్రతిష్టలు అంటే అది మాకు పెద్ద లెక్కే కాదు. మేము అనుకుంటే ఎన్ని చేసేస్తూనే ఉంటాం, చెప్తూనే ఉంటాం, చేసేస్తున్నాం. స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఉంటుంది కదా, వెనకుండే నేను నడిపించేస్తాం అనమాట. ఎందువల్ల అంటే స్వామివారు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడనేటువంటి ఆ నమ్మకం మాకుంది. కాబట్టి ఆయన మన మధ్యలో మన సిద్దిపేట వాస్తవ్యులు వారు శ్రీమాన్ ఇక్కడే ఉన్నారు, రామకృష్ణాచార్యులు వారి కంఠమే అమోఘమైన కంఠం. వేదాన్ని బాగా చదువుకునేటువంటి వాళ్ళకి అది వస్తుంది అనమాట. మరి అన్నీ ఉంటాయి, చూస్తున్నాం. చాలామంది పండితులు, బోల్డ్ మంది పండితులు అన్నమాట. మా చిన్నప్పటి నుంచి మన పీఠానికి సాధువులు, దిగంబరులు, అఘోరులు, వేద పండితులు తాతగారి దగ్గరికి వచ్చారు అనమాట. అందరూ పెద్దజేరి స్వామి కూడా వచ్చేవారు తాతగారి దగ్గరికి. శంకరాచార్య, పరమాచార్య వారు, మరి నడిచే దైవం వారు కూడా అక్కడికి వచ్చారు. మరి అలాంటి ఎంతోమంది ఆచారాలను చూసాం. కానీ నేను చదువుకున్నాను, నేను పండితున్నా అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని తప్పులేదనుకోండి. భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ప్రకారం చూస్తే విద్యా వినయ సంపన్నే అనేట్టుగా ఆ వాక్యం మాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది వారిని చూస్తుంటే. రామకృష్ణాచార్య ఎప్పుడు వినయంగా నమ్మకంతో ఉంటారన్నమాట. మరి అలాంటి ఆచారాలని కూడా మన పీఠం తీసుకొచ్చి, ఆ పీఠానికి సంబంధించిన ఆశ్రమానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు నెలకు 2 నెలల కార్యక్రమాలు. పునర్వసు నక్షత్రం, పూర్వభాద్ర నక్షత్రం, అది కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. వచ్చినా రాపోయినా, ఎవరు వచ్చినా రాపోయినా అది కొనసాగుతుంది. ఈరోజు విశేషం ఏంటంటే మనకి
కోటి హనుమాన్ చాలీసా, కోటి రామలిఖం అంటున్నాం కదా, శ్రీరామలిఖం. ఇప్పుడు ఆ నిక్షిప్తం చేసినటువంటిది కోటి శ్రీరామ అక్కడ నిధి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం నిక్షిప్తం చేసామంట దాని కింద లోపల. అలాగే 300 కోట్ల హనుమాన్ చాలీసా అయింది 224 సంవత్సరం అన్నాం కదా, అదిగో అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ చేసేసాం అనమాట. అది ఎక్కడో చేద్దామని పక్కన అలా దాస్తే అది వచ్చి కండ్లకోయలో మా ఇందన్న ఇచ్చినటువంటి సునీతమ్మ గారు ఇచ్చినటువంటి స్థలంలో ఆయన కాదయ్యా ఇక్కడే ఉంటా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఇక్కడ 300 కోట్లు ఆ నిధి అనమాట. అది మామూలు నిధి కాదు. ఈ నిధి అవుతే ఎవడో భయపడాలి, ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు ఎవడో. ఇది నిధి అవుతే ఎవరు ఎత్తుకెళ్ళేది కాదు, అందరికీ పంచుతాడు స్వామివారు. కోటి రామలిఖితం అయింది. మన నరసింహారెడ్డి గారు భార్య శ్రీరామ రాసి పైన ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా దాదాపు 2 కోట్ల పైనే రాశారు ఆమె, ఇంకా రాస్తున్నారు అనమాట. ఆ పైన ఉన్నాయి. ఈరోజు 1 కోటి తీసి లోపలేసాం అనమాట. మరి ఇంకా విజయవాడలో చేయాల్సిన అక్కడ కూడా రామకోటికి సంబంధించిన ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా నిక్షిప్తం చేస్తాం. 300 కోట్లు సంబంధించినటువంటి ధాతువులు అనేక ఆచార్య వారు కాశీ, అయోధ్య, కాంచి ఇట్లాంటి దివ్యక్షేత్రాలు చెప్పారు కదా, ఆ దివ్యక్షేత్రాల నుంచి కొన్ని ధాతువులన్నీ తెప్పించారు. అలాగే మానస సరోవరం ఉండేటువంటి ఆ జలాన్ని ఇప్పుడు ఇంధన వారు కూడా గంగా జలాన్ని ఎక్కడెక్కడో తెప్పించారు. వారు అవన్నీ దీంట్లో నిక్షిప్తం చేస్తాం, బంగారం, వెండి ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో. అలాగే మీ అందరి యొక్క హస్త ప్రభావం చేత మరి వీళ్ళందరూ మాలాదానం చేసుకున్నటువంటి భక్తులు, మాలా విరమణ చేసినటువంటి మన సుదిలం గ్రామం నుంచి మన పెద్దలు కూడా వచ్చారు. వారు సర్పంచ్ గారు, అలాగే నారాయణ రెడ్డి గారు, స్కైలాబ్ రెడ్డి గారు, గంగారెడ్డి గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, మరి మిత్రులందరూ కూడా వారు వచ్చారు. కాబట్టి దీక్షలో ఉండాలి, అందరూ రావాలంటే అది అందరికీ సాధ్యపడదు. ఇది మాకు తెలుసు. మీరు దీక్షలో ఉన్నప్పుడు ఉండయా అదంటూ వేపిస్తామా అని అన్నాం. కానీ పాపం వచ్చారు, కష్టపడి విజయవాడ వెళ్ళారు, కృష్ణానది స్నానం చేశారు, ఎందరికి ఎలా తిరిగారు. అక్కడ పీఠంలో సమర్పించి వీళ్ళు 8 మందో 9 మందో అక్కడికి విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వచ్చారు. నిన్న చిన్న జయంతికి సంబంధించినటువంటి మాల వేసుకున్న స్వాములు కొంతమంది ఉండమన్నాం. ఎందుకంటే సాధన పరంగా ఉండేటువంటి పెద్దల ముందు మీకు కూర్చుంటే బాగుంటుంది. అలా మరి ఆ సాధన చేసినటువంటి మీ అందరూ కూడా మీ అందరి చేత అక్కడ ఆ ధాతువులన్నీ ఏపించడం జరిగింది. మాకు చాలా సంతోషం. ఎంతో కష్టపడి అనేక గ్రామాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి హనుమాన్ దీక్ష స్వాములందరూ కూడా పేరు పేరున అనేక మంగళ శాసనాలు అందిస్తూ రామచంద్ర భగవానికి ఓం దివం వస్త్రాని పీవసామసాదే శివోరచ్ఛిద్రామందవోహ సర్గా అభాతిరథమనురుతా నిమిత్రా వరుణ సచేధే बोल राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। निरशामिदेन सुदुघा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तवेन हिरण्यविश्वान् रथिनो देवसोमा मंगलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेत्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम।